Hello guys, welcome. நான் உங்க ஸ்ருதி மேம். So நம்ம half yearly seriesல important question தான் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். கரெக்ட்டா? அப்படி இன்னைக்கு நம்ம ரெண்டு லெசன்ல இருந்து important questions டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம். ஒன்னு applied chemistry, இன்னொன்னு matter around a sphere. So நம்ம கிளாஸோட handwritten notes வேணும் அப்படினா இந்த ஸ்கேனரை கிளிக் பண்ணி நீங்க டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம். So let's start the question. So first chapter வந்து applied chemistry ல இருந்து நம்ம பார்க்கலாம். Okay? So இதுல first one என்ன சொல்றாங்க? Which of the following does not contain natural dye? Very simple guys. Beetroot color, carrot color, turmeric color. அப்ப right answer என்னவாதா இருக்கும்? Right answer is potato. So potato is not a natural dye. This type of a food protect us from the deficiency disease. Deficiency அப்படினாலே vitamin தான். கரெக்ட்டா? So vitamin B இருக்கறனால இந்த problem, vitamin A கம்மியா இருக்கறனால இது மாதிரி diseases வரும் அப்படி நம்ம படிச்சிருக்கோம்ல. So the right answer is vitamin. Okay, next question. 1 nanometer, nano which is minus 9. Upon 10 to the power of minus 9 meter. Next question. Dash is an electrochemical cell which converts electrical energy into chemical energy. நீங்க electricity குடுக்கறனால அந்த chemical energy நடக்குது. கரெக்ட்டா? அப்ப அது என்னன்னு சொல்லுவோம் நம்ம? We will be calling that as a electrolytic. Okay, what is it called as? It is called as electrolytic cell. Okay, it is electrolytic cell. Painkiller drugs are called as என்னன்னு சொல்லுவோம்? We'll be saying that as an anesthetics. Correct? So painkiller drugs, it is called as anesthetics. Okay, moving to the next question. Indigo is a dash dye. So we can say it is a vat dye. எதனால vat அப்படிங்கிறது அந்த கண்டெய்னர், ஒரு பெரிய கண்டெய்னர் தான் வாட்னு சொன்னாங்க. அதுல நாங்க இண்டிகோ டை prepare பண்றனால it is called as vat dye. Or else நீங்க organic dye சொல்லலாம், or else even analgesic அப்படினு கூட நீங்க சொல்லலாம். Okay, Phillipsங்கறனால we can fill whatever that is related to that sentence. Dash 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 or the macronutrients. யாரெல்லாம்? ஒன்னு நைட்ரஜன், நம்ம இப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். NP square. Okay, NP square na ஒன்னு யாரு? ஒன்னு நைட்ரஜன், இன்னொன்னு யாரு? It is potassium. Okay, so another one is what? It is phosphorus. So nitrogen, potassium and then phosphorus. Okay, இவங்கலாம் தான் நம்மளோட right answer. What is radiocarbon dating? So இதுல நம்ம நல்லா படிச்சிருக்கோம். See, like அந்த ஒரு woodோட எவ்வளோ பழமையான wood இருந்தாலும், so அந்த எவ்வளோ and then even bones. See, dinosaurs bones கிடைச்சிருக்கு, அந்த bone கிடைச்சிருக்குன்னா அது எந்த இயர்ல இருந்தது அப்படிங்கிறது எல்லாமே நம்ம ரேடியோ கார்பன் டேட்டிங்ல இருந்தா கண்டுபிடிக்க முடியும். ஓகே, சோ அதான் ரேடியோ கார்பன் டேட்டிங். அதுக்கு மெயின் யூஸ் யாரு? C14 isotope. It is a method by which the age of a fossil, food or animal by using C14. C14 வச்சு நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம். What is forensic chemistry related to? Forensic chemistry applies. இந்த forensic chemistry வச்சு so யாரு crime பண்ணிருக்காங்க and then இந்த blood sample இந்த human being ஓடது, so இது மாதிரி DNA samples இதெல்லாம் வச்சு நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம். கரெக்ட்டா? Yes. So it is a study of scientific principles, techniques for the investigation of crime. So இப்ப எப்படி science is about study of everything about atoms, molecules, chemistry அப்படிலாம் சொல்றோம்ல. Forensic is about the scientific principles which is related to the crime. So அந்த கிரைம்ல இன்வால்வ் ஆகுற திங்ஸ் எப்படி, அங்க கிடைச்சிருக்கிற சாம்பிளை வச்சு எப்படி ஃபைண்ட் அவுட் பண்றது, who is the victim அப்படின்னு ஃபைண்ட் அவுட் பண்றதுதான் நம்மளோட forensic chemistry. And the soil pH of a cropland is 5. Okay, so pH 5 இருக்கு. What kind of fertilizer should be used in that land? So எப்படி நம்மளுக்கு நியூட்ரல் தான் மோஸ்ட் ப்ரிஃபர்டோ அதே மாதிரி லேண்டுக்கும் நியூட்ரல் தான் மோஸ்ட் ப்ரிஃபர்டு. ஓகே, சோ அதுல பாத்தீங்கன்னா pH வந்து 5 இருக்கு. அப்ப அதை நியூட்ரலைஸ் பண்றதுக்கு நம்ம யார ஆட் பண்ணும்? பேஸ் ஆட் பண்ணும். ஆசிட் நியூட்ரலைஸ் பண்றதுக்கு பேஸ் ஆட் பண்ணும். சோ அந்த பேஸ் யாரெல்லாம் யூஸ் பண்ணலாம்? we can use calcium carbonate. ஓகே, அப்ப அந்த சாயிலோட pH நம்மளுக்கு பேலன்ஸ் ஆயிடும். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன் ஒரு மேக்ஸ் ஃபாலோயிங். ஆன்டிபைரட்டிக்ஸ் யாரு வரும் ஆன்டிபைரட்டிக்ஸ்க்கு? இட் இஸ் we can go for antipyretics fever. எப்ப எடுத்துக்குவோம் ஆன்டிபைரட்டிக்ஸ்? ஃபீவர் டைம்ல எடுத்துக்குவோம். கரெக்ட்டா? See 1 2 3 4 and this is 5. So antipyretics is 1. corrosion prevent பண்றது யாரு? electroplating. 2 hyperthyroids. Why? It is because iodine 131. Correcta? So this is a third one. And then nanoparticle. Nanoparticle large surface area இருக்கும். எந்த அளவுக்கு பார்ட்டிகல்
பார்ட்டிகல் சைஸ் சின்னதா ஆயிட்டு இருக்கோ அதோட சர்ஃபேஸ் ஜாஸ்தி ஆயிட்டுன்னு இருக்குன்னு அர்த்தம். பிகாஸ் நீங்க ஒரு பெரிய பிரிக் எடுக்கிறதுக்கும் ஓகே அதை குட்டி குட்டி பீசஸா எடுத்து அத்தனை பார்ட்டிகல்ஸ் எடுக்கும் போதும் பாத்தீங்கன்னா அதோட சர்ஃபேஸ் ஏரியா ஜாஸ்தி. ஓகே, சோ அண்ட் தென் ப்ரோட்டீன்ஸ். சோ ப்ரோட்டீன்ஸ்லாம் யாரு? இட் இஸ் அ பாடி பில்டிங். அவ்வளவுதான். Now, what are called anesthetics and how are they classified? Very simple. General anesthetics. எப்ப கொடுப்பாங்க? மேஜர் சர்ஜரி. அப்போ இந்த ஜெனரல் அனஸ்தெட்டிக்ஸ் கொடுக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா கான்சியஸ்னஸ் இருக்காது. ஓகே, சோ நம்ம வந்து அப்படியே லைக் லிட்டரலி வந்து ஒரு நல்லா தூங்கிட்டு வந்துடலாம். ஓகே, தட் இஸ் ஜெனரல் அனஸ்தெட்டிக். மேஜர் ஆபரேஷனுக்கு கொடுக்கறது. ஓகே, ஜெனரலா சென்சேஷன்ஸ் எல்லாமே கம்ப்ளீட்டா லாஸ் ஆயிடும் அண்ட் கான்சியஸ்னஸும் இருக்காது. ஆனா லோக்கல் அனஸ்தெட்டிக் மைனர் ஆபரேஷன்ஸ் ஈவன் வந்து அந்த பெயின் மட்டும் உங்களுக்கு தெரியாது. ஓகே, மத்தபடி ஆபரேஷன் நடக்கிறது எல்லாமே நம்ம பார்க்கலாம். ஓகே, அதுதான் வந்து லோக்கல் அனஸ்தெட்டிக்ஸ். ஓகே, now next one, what is a need for chemical fertilizer in crop field? எதனால கெமிக்கல் கிராப் ஃபீல்டுல வந்து நமக்கு ஃபர்டிலைசர் வேணும்? பிகாஸ் நல்ல ஒரு பிளான்ட் growth இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு கரெக்டா, பிளான்ட்டுக்கு தேவையான நியூட்ரியன்ஸ் எல்லாமே இருக்கணும். சோ அதனாலதான் நம்ம என்ன ஆட் பண்றோம்? கெமிக்கல் ஃபர்டிலைசர்ஸ் ஆட் பண்றோம். ரைட், the fertilizers of the chemical compound added to give the micro and macronutrients for the growth. யாரெல்லாம் வருவாங்க இவங்கள? அமோனியம் நைட்ரேட் சொல்லலாம், கால்சியம் பாஸ்பேட், யூரியா, and then NPK, நைட்ரஜன், பொட்டாசியம், and then phosphorus. நான் வந்து எந்த ஃபார்மேட்ல சொன்ன உங்களுக்கு? லைக் P ஸ்கொயர் which means phosphorus and then potassium சொல்லிருந்தேன். கரெக்டா? இங்க வந்து சிம்பிள்ஸ் வச்சு எக்ஸ்பிளைன் பண்றாங்க. and then depending on the nature, so நம்ம ஃபர்டிலைசரை யூஸ் பண்ணி pH கூட நம்மளால பேலன்ஸ் பண்ண முடியும். கரெக்ட், ரைட்? ஓகே, explain the types of dyes based on their method of application. acid dye. so acid dye அந்த வேர்ட்ல இருந்து ஈஸியா நீங்க சொல்லலாம். அங்க acidic component இருக்கு. okay, it is acidic in nature. வேற என்ன சொல்றாங்க? animal fiber. okay, and then synthetic fiber. They are acidic in nature, used for dyeing the animal fibers and then synthetic fibers. so and அது இல்லாம protein fibers க்கு வந்து like யூஸ் ஆகுது wool. example for the acidic dye picric acid, naphthol and then LOS. and basic dye na generally pH greater than 7 ஆ இருக்கும். யாரெல்லாம் இருப்பாங்க? NH2 group, NHR, NR2 இவங்க எல்லாம் ஜெனரலாவே பேசிக் இன் நேச்சர். இவங்க எங்க யூஸ் ஆகுது? அனிமல் ஃபைபர்ஸ் அண்ட் தென் பிளான்ட் ஃபைபர்ஸ். சோ நீங்க பேசிக் ஃபைபரை அனிமல் ஃபைபருக்கும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் தென் பிளான்ட் ஃபைபருக்கும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். Now modern dyes or indirect dyes. so modern dyes எங்க இருக்கு? it is a poor affinity of cotton fabrics. okay, so அந்த அளவுக்கு அட்ராக்ஷன் இருக்காது. so next direct dye எங்க இருக்கு? high affinity. affinity is nothing but what? attraction. and attraction ஜாஸ்தி இருக்கும். and then rayon and then cellulose fiber, and they are applied directly as they fix firmly on the fabric. mostly அதான் யூஸ் பண்ணுவோம், ஏன்னா அங்கதான் force of attraction ஜாஸ்தி இருக்கு. கரெக்டா? that is a reason. okay guys, wet dyes என்னென்ன எங்க யூஸ் பண்ணுவாங்க? காட்டனுக்கு, சில்க்குக்கு யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க. not on silk and wool. and then எங்க? it is a continuous process and carried out in a large vessel. அந்த large vessel பண்றனால தான் அந்த வெசலோட நேம் என்னது? வாட். அதனாலதான் இண்டிகோ வந்து popularly called as vat dye. okay, now name the various food additives and explain their function. okay, additives. so பாத்தலாமா? first type of additive preservative தான் நம்ம பார்க்க போறோம். என்ன யூஸ் preservativeனால? நம்மளுக்கு spoilage அதை அவாய்ட் பண்ணுது. மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் இருக்கும் போது அங்க நம்மளுக்கு ஈஸியா ஸ்பாயிலேஜ் ஆயிடும். சோ அப்போ நம்ம ப்ரிசர்வேட்டிவ் யூஸ் பண்ணா கண்டிப்பா ஃபுட் ஈஸியா ஸ்பாயில் ஆகாது. என்ன எக்ஸாம்பிள்? வினிகர், சோடியம் பென்சோயேட், பென்சோயிக் ஆசிட், சோடியம் நைட்ரேட். சோ இதெல்லாம் ஃபுட்டை ஸ்பாயில் பண்ணாம இருக்குங்கிறதுனால டூ மச் ஆஃப்லாம் ஆட் பண்ணக்கூடாது, which is not good for health. கரெக்டா? ஓகே, ஒன்லி நீங்க ப்ரிசர்வேட்டிவ் யூஸ் பண்றீங்க அப்படின்னா அந்த திங்ஸ் எல்லாமே கம்மியா தான் எடுத்துக்கணும் நம்மளுக்கு. அண்ட் மோர் ஓவர் வித்தவுட் ப்ரிசர்வேட்டிவ் அங்க எடுத்துக்கிற ஃபுட் தான் ரொம்ப நல்லது. ஓகே, இது எல்லாமே நம்மளுக்கு கெமிக்கல்ஸ் தான். எனிவே சைடு எஃபெக்ட்ஸ் இருக்கும். கலரன்ஸ். சோ கலரன்ஸ் ஜஸ்ட் கலர் கொடுக்கறதுக்கு யூஸ் பண்றோம். சோ என்னென்ன இருக்கு? கெரட்டினாய்ட்ஸ், ஆந்தோசைனின் அண்ட் தென் குர்குமின். ஓகே, சோ இது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா கலரன்ஸா இருக்கு.
and then artificial sweeteners யாரு so sweet taste குடுக்குறாங்க ஒன்னு saccharin and then cyclamate saccharin and cyclamate and then flavor enhances okay என்ன பண்ணுது flavor extra எடுத்து கொடுக்குது அதுக்கு யாரு responsible monosodium glutamate and then calcium diglutamate okay and then antioxidant antioxidant la yaar irukka which is preventing the oxidation of food okay they protect us against the cardiovascular disease okay yaar idhukku responsible vitamin C vitamin E and then carotene இவங்க எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா antioxidant ஆக்ட் ஆறாங்க okay and the oxidation process cut பண்றாங்க okay now matter around us ல இருந்து important question discuss பண்ணலாம் first one the separation of denser particles from lighter particles done by rotation at high speed is called okay in a process centrifugation okay so milk la irundhu cream வந்து அப்படிதான் நம்ம செப்பரேட் பண்றோம் the right answer is centrifugation okay moving to the next one dash has the same properties throughout the sample pure substances because pure substance நாலே எல்லா இடத்துலயும் நீங்க வந்து மேல இருக்கிற ரீஜியன் எடுத்தாலும் சரி மாடரேட்ல இருக்கிறது எடுத்தாலும் சரி இல்ல டவுன் பார்ட் எடுத்தாலும் சரி எல்லா இடத்துலயும் ஒரே மாதிரி ப்ராப்பர்ட்டிஸ் தான் இருக்கும் நமக்கு the right answer is pure substances next one yes guys among the following dash is a mixture so யார mixture ன்னு சொல்றான்னு பார்த்தலாமா common salt பாத்தீங்க அப்படினா it is NaCl it is a compound okay juice நம்ம mixture ன்னு சொல்லலாம் ஏனா அதுல salt maybe sugar salt usually இருக்காது but lemon juice ல நம்ம salt add பண்ணுவோம் கரெக்ட்டா and then lemon இருக்கும் water இருக்கும் so juice is the right answer balance இருக்கிற எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா fixed number அது வந்து ratios மாறாது but juice ல அப்படி கிடையாது water ஜாஸ்தி இருக்கலாம் கம்மி இருக்கலாம் so that is called as mixture okay next one when we mix a drop of ink in water we get so ஒரு drop of ink எடுத்து நீங்க water குள்ள add பண்ணீங்கன்னா கம்ப்ளீட்டா உங்களுக்கு என்ன ஆயிடும் blue color solution கிடைக்கும் அப்ப அத நம்ம என்னன்னு சொல்லலாம் we can say it is a homogeneous solution what it is called as homogeneous mixture okay or solution ரெண்டுமே கரெக்ட் தான் das is essential to perform separation by solvent extraction method solvent extraction method na kandipa separating funnel and the separating funnel பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு different that means immiscible liquids separate பண்ணும் okay oil and water இது மாதிரி ஒன்னு organic layer இன்னொன்னு aqueous layer so எந்த for example என்னோட compound வந்து waterல dissolve ஆகுதுனா அது waterல dissolve பண்ணிட்டோம் and then அங்க organic solvent இருக்கு separating funnelல போட்டு இந்த aqueous layer தனியா organic layer தனியா பிரிச்சிரலாம் okay நம்மளோட compound waterல மட்டும் தான் dissolve ஆகுது ஆனா அங்க some impurities இருக்கு அப்ப நான் organic solvent add பண்றேன் அப்ப அந்த organic solvent எல்லாம் போய் organic அங்க நமக்கிட்ட இருக்கிற impurities எல்லாமே organic solventல dissolve ஆயிரும் கரெக்ட்டா so அதனால we can separate out the impurities and நம்மளுக்கு என்ன வேணுமோ அதையும் செப்பரேட் பண்ணிக்கலாம் so நம்மளோடது aqueous layer இருக்கும் okay state whether true or false if false correct the statement oil and water are immiscible with each other of course it's the right answer so it is true and then a compound cannot be broken down into simpler substances no it can be broken down element to me even broken down atom da broken down panna mudiyadu correcta but adume recent trend la it is fine or we can break down the atoms a compound cannot be broken down is it a right answer no it can be broken down into a simpler products buttermilk is an example of heterogeneous mixture it is a right answer right adu ella இடத்துல யூனிஃபார்மா எல்லாம் இல்ல so it is a heterogeneous mixture which is right aspirin is composed of 60% of carbon and 4.5% of hydrogen and 35.5% of oxygen by mass and aspirin is a mixture yes it is a right answer aspirin is a mixture இந்த ratios இப்ப நமக்கு வேண்டாம் நீங்க இந்த higher classesல படிப்பீங்க okay yes guys so the answer is true so நம்ம percentage வச்சு calculate பண்ணுவோம் இது okay yeah now dash mixture
has no distinguishable boundary. Miscible, right? Miscible liquids. Water இருக்கு. ஒரு water ink, இன்னொரு water plain water. உங்களால separate பண்ண முடியுமா? இல்ல. அப்போ miscible mixture has no distinguishable. mixture ன்னு கேட்டிருக்காங்க. அப்ப நான் என்ன சொல்லலாம்? Homogeneous, right? Homogeneous mixture has no distinguishable boundary between component. Or else நான் miscible liquids ன்னு கூட சொல்லலாம். இங்க தப்பு இல்ல. Okay, now Phillips தான். An example of a substance that sublimes. In example, first one நம்ம மைண்டுக்கு ஞாபகம் வருது யாரு? Camphor, correctா? Because easy-ஆ நம்மளுக்கு என்னவா மாறிடும்? Gaseous state-க்கு மாறிடும். Camphor, naphthalene, ammonium chloride, these are the example. Alcohol can be separated from water by distillation. Okay, என்ன process? Distillation. Generally, எந்த ஒரு liquids, two liquids mix ஆயிடுச்சு, அதோட boiling point difference இருக்கு அப்படின்னா distillationல தான் separate பண்ணுவாங்க. So distillation is the right answer here. In petroleum refining, the method of separation used is, it is called as fractional distillation. Okay, what we will say? It is called as fractional distillation. Okay, that's all. Next one, define sublimation. Okay, என்ன சொல்றாங்க? எந்த ஒரு solid heat பண்ணும்போது டைரக்டா கேஸா மாறுதோ அந்த components நம்ம என்ன சொல்றோம்? Sublimable சொல்றோம். Correcta? That particles are called as sublimable particles. Certain solid substances when heated change solid to gas without coming into the liquid state. Okay, example, camphor, naphthalene, incense stick, ஊதுபத்தி, இது எல்லாமே examples தான் நம்மளுக்கு. Okay, which of the following are the pure substances? யாரு pure substances கண்டுபிடிச்சிடலாமா? See, pure substance பாத்தீங்க அப்படின்னா அதுல fixed number of atoms தான் இருக்கும். அப்போ pure பார்த்துட்டீங்கன்னா நான் ஐஸ்ன்னு சொல்லலாம். ஏன்னா ice has a fixed formula. அதுல வந்து H2O தான் இருக்கு, 2 hydrogen with oxygen, இது மட்டும் தான் இருக்கு. கரெக்டா? Right, so we can say it is an H2O. Then we can say iron, right? Iron-ங்கிறது என்னது? It is Fe. அதுலயும் பாத்தீங்கன்னா Fe னா Fe மட்டும் தான் இருக்கும். So it is a pure substances. But milk அப்படி கிடையாது. மில்க்ல fat இருக்கு, proteins இருக்கு, then வேற என்ன இருக்கு? So water இருக்கு even, right? So அது மாதிரி நிறைய components இருக்கு, but not in the fixed parts. Okay, so hydrochloric acid is an example because hydrochloric acid la ஒரு hydrogen ஒரு chlorine fixed இருக்கு. Whatever it is fixed or else எல்லாமே அதே பார்ட்டா இருந்ததுன்னா we can say it's a pure substances. And mercury யாரு? Hg. So Hg is a pure substances. Again water. So if you are taking the distilled water, you can say it as a pure substances. So நான் போய் water எடுத்துட்டு எங்க இருந்து maybe from the lake or else from எங்கயாவது எடுத்துட்டு வந்து அந்த water நான் சொல்ல முடியாது. Suppose if you are taking in pure water, you can say it is a pure substances. ஏன்னா அங்க again 2 hydrogen ஒரு oxygen மட்டும் தான் இருக்கும். கரெக்ட்டா? Distilled water கூட ஒரு best example சொல்லலாம். Okay, so name the apparatus that you will use to separate the components of mixture containing two. இது நம்ம already பார்த்ததுதான் 1 marksல. Miscible and immiscible liquid யார வச்சு separate பண்ணலாம்? Separating funnel. கரெக்ட்டா? So you can separate this by separating funnel. Okay, so separating funnel வச்சு we can separate it. A few drops of Dettol when added to water, mixture turns turbid and white. Very simple guys. இந்த டெட்டால் இருக்கு பாத்தீங்க அப்படின்னா டெட்டால் எடுத்து வாட்டருக்குள்ள போட்டீங்கன்னா அந்த டெட்டால் வந்து அதுல இருக்கிற வாட்டர் தனியா ஆயில் தனியா பிரியும். ஏன்னா டெட்டால் இஸ் அ காம்பினேஷன் ஆஃப் ஆயில் அண்ட் தென் வாட்டர். அதான் ரீசன். ஓகே, சோ அதனால அங்க டர்பிடிட்டி வருது. டர்பிடிட்டி அப்படின்னா ஒண்ணும் கிடையாது. லைக் எப்படி ஒரு மாதிரி லைக் ஒரு ஒயிட் கலரா உங்களுக்கு வந்து ஒரு precipitate மாதிரி, நாட் fully precipitate உங்களுக்கு செட்டில் டவுன் ஆயிரும். பட் டர்பிடிட்டி வந்து ஒரு மேக மூட்டம் எப்படி இருக்கும்? மேகம், ரைட்டா? சோ கிளவுட்ஸ் மாதிரி இருக்கும். அதான் வந்து டர்பிடிட்டி. பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள். when Dettol is added to the water, see it forms an oil in water emulsion. அதுல இருக்கிற பைன் ஆயில் என்ன பண்ணுது?
ரிலீஸ் பண்ணுது. அப்படி ரிலீஸ் பண்ற பைன் ஆயில், castor ஆயில் அப்படி ரிலீஸ் பண்றனால தான் எமல்ஷன் ஃபார்ம் ஆகுது. அப்படி எமல்ஷனா இருக்கிறனால தான் நம்மளுக்கு எப்படி தெரியுது? யூ ஆர் சீயிங் as a turbid. ஓகே, நம்ம சொன்னோம்ல அந்த clouds மாதிரி, கரெக்டா? அது மாதிரி தான் இருக்கும். ஓகே, differentiate between adsorption and absorption. AD, see AD அப்படின்னா என்னன்னா, பிரெட் இருக்கு, பிரெட் மேல ஜாம் தடவினீங்கன்னா அது AD, மேல மட்டும் ப்ராசஸ் நடக்குது. அண்ட் வாட் இஸ் AB? சோ AB பாத்துட்டீங்க அப்படின்னா, அதே பிரெட் எடுத்து மில்க்ல டிப் பண்ணீங்கன்னா மில்க் வந்து மேல மட்டும் தான் இருக்குமா? இல்ல, உள்ளேயும் போயிடும்ல. தட் இஸ் AB. ஓகே, ஏன்னா ப்ரொனன்சியேஷன் பண்ணும்போது ரெண்டும் ஒரே மாதிரி இருக்கும். சோ AD is on, AD is in, AB is in. Okay, AD is on, AB is in. அவ்வளவுதான். So process in which the particles only at the surface, கரெக்டா? ஆனா இங்க என்ன நடக்குது? பல்க். பல்க் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? அந்த ஹோல் பார்ட்டிகிள்ஸ் உள்ளேயும் நடக்குது. அதான் பல்க்னு சொல்லுவோம். அண்ட் எக்ஸாம்பிள், chalk stick is dipped in the ink. அந்த இங்க் என்ன ஆயிடும்? chalk piece குள்ளேயும் போயிடும். பட் இங்க பாருங்க, sponge soaking up water. Okay, so sponge எடுத்து soaking up the water. See, just a second. So chalk எடுத்து நீங்க வந்து dip பண்ணீங்க அப்படின்னா ஒரு சில chalk pieces வந்து பல்க்ல போகும். Okay, the surface retains the color of the ink. But major பாத்தீங்கன்னா surface மேல நடக்கும். So இதை விட பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் வந்து நம்ம வேற என்ன சொல்லலாம்னா, சார்கோல் வந்து கேஸ் அப்சர்வ் பண்ணிக்கும். அதான் பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள். சார்கோல் வந்து கறி இருக்குல்ல, அந்த கறி வந்து கேஸ் மாலிகுல அப்சர்வ் பண்ணும். இந்த கூட மேக்ஸிமம் அப்சர்ப்ஷன் நடந்து கொஞ்சம் அப்சர்ப்ஷனும் நடக்கும். ஓகே, சோ இதை விட பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் என்னது? சார்கோல்ல கேஸ் அப்ளை ஆகுறது. ஓகே, அதான் பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள். அண்ட் தென் name the components in each of the following mixture. So ice creamல யாரெல்லாம் இருப்பா? Very simple. sugar இருக்கும், வேற water இருக்கும், then வேற milk இருக்கும், and some coloring agents இருக்கலாம். ரைட்டா? சோ இது மாதிரி உங்களுக்கு என்னென்னலாம் பிடிச்சிருக்கோ அது எல்லாத்தையும் எழுதிடுங்க. நட்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னா நட்ஸ் எழுதிடுங்க. அவ்வளவுதான். லெமனேட்ல எப்படி இருக்கும்? சோ சால்ட் அந்த லெமன் சூப்பரா இருக்கும்ல. So it is sugar. வேற யார் இருப்பா? முக்கியமான ஆளு யாரு? லெமன். and then யாரு? வாட்டர். கரெக்டா? ஏர். சோ ஏர்ல யார் இருக்கும்? ஏர்ல எல்லா கேஸும் இருக்கும். சோ ஹைட்ரஜன், நைட்ரஜன், O2 இது மாதிரி நிறைய கேஸ் இருக்கும். கார்பன் டை ஆக்சைடு. கரெக்டா? many gases, right? சாயில்ல யார் இருக்கும்? சாயில்ல I can say it is an air. some minerals இருக்கும் சாயில்ல. ரைட்டா? so we can say minerals. Okay, minerals and some organic substances. Okay, என்ன இருக்கும்? organic substances. இது எல்லாமே நம்மளுக்கு soil இருக்கும். Next one, oxygen is very essential for us to live. It forms 21% of air by volume. Okay, so is it an element or a compound? Very simple question. O2, correcta? See, இப்ப இந்த O2 பாத்துட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். It is an oxygen, it is an element. Compound அப்படின்னா 2 or more different atoms connect ஆயிருக்கணும். ஆனா இந்த O2 யாரு? It is an element. Okay, it is an element. So it is a pure substances made of only one type of atom. So it cannot be broken down into simpler substances. See, இது வந்து ரொம்ப ஈஸியா broken down பண்ண முடியாது. பட் நீங்க ஹை எனர்ஜி கொடுத்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா அந்த O2 மாலிக்யூல நீங்க என்னவா பிரிக்கலாம்? சிங்கிள் ஆக்சிஜன் அண்ட் சிங்கிள் ஆக்சிஜனா பிரிக்கலாம். பட் அந்த ஆக்சிஜன் சிங்கிளா இருக்கும் போது, ஓகே, தனித்தனியா இருக்கும் போது அன்ஸ்டேபிளா இருக்கும். அதனாலதான் அந்த ஆக்சிஜன், ஹைட்ரஜன், நைட்ரஜன் இது எல்லாமே டைஅட்டாமிக் ஸ்டேட்ல இருக்கு. ஓகே, யா guys. Next one, you have just won a medal of 22 karat gold. So have you just procure a pure substance or an impure substance? கண்டிப்பா impure substances. ஏன்னா 22 karat gold அப்படின்னு பாத்துட்டீங்கன்னா அதுல காப்பர் அதெல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணிருக்காங்க. ரைட்டா? சோ இந்த 22 karat goldல 22 parts வந்து பியூர் கோல்டா இருக்கும். பேலன்ஸ் 2 parts வந்து லைக் காப்பர். இந்த மெட்டல்ஸ் என்ன மெட்டல்ஸ்? காப்பர் ஆர் சில்வர் மிக்ஸ் ஆயிருக்கும். மேக்ஸிமம் காப்பர் தான் மிக்ஸ் பண்ணுவாங்க. ஓகே,
So it is not a pure gold. 24 carat தான் வந்து pure gold. That I can say it is a pure substances. It is an element அப்படின்னு சொல்லலாம். Okay, 22 carat gold யாரு? It is a mixture. Okay, it is an impure substances. How will you separate a mixture containing sawdust, naphthalene and iron fillings? So first iron remove பண்றதுக்கு யாரை யூஸ் பண்ணலாம்? மேக்னெட்டை யூஸ் பண்ணி ரிமூவ் பண்ணியாச்சு. கரெக்டா? அடுத்து நம்ம ஹீட் பண்றோம். ஹீட் பண்ணும்போது naphthalene என்ன ஆயிரும்? It will become a gaseous state. கரெக்டா? gaseous state ஆ மாறிடுச்சு. So அடுத்து வேற யார் இருக்கா? So we have a sawdust. அதுக்கு என்ன பண்ணலாம் நம்ம? So final separation. The sawdust will be the only component left. So அது மட்டும் தான் ஃபைனலா இருக்கும். இல்லனா sawdustக்கு நீங்க என்ன பண்ணலாம்? லைக் ஒரு சீவிங் பண்ணீங்கன்னா sawdust மட்டும் மேல இருக்கும். கரெக்ட்டா? குட்டி குட்டி பீசஸ் இருக்கிற மாதிரி. பட் எனிவே அதான் நம்மளோட லாஸ்ட் ப்ராடக்ட். கரெக்ட்டா? ஓகே, next one guys. Okay, explain the Tyndall effect and Brownian movement with a suitable diagram. Okay, so என்ன சொல்றாங்க? So Tyndall effectல பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்ம என்ன கொடுக்கிறோம்? டார்ச் லைட் கொடுக்கிறோம். இங்க சொல்யூஷன் இருக்கு, இங்க கொலாய்டல் சொல்யூஷன் இருக்கு. சொல்யூஷன்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா the path of the light வந்து விசிபிளா இல்ல. கரெக்டா? path of the light விசிபிளா இருக்கா? நானும் ஒயிட் கலர்ல தான் எழுதியிருக்கேன். ஆனா இதுவே நம்மளோட யாரு? சோ நம்மளோட கொலாய்ட்ஸ் எடுத்துக்கோங்க. அதுல பார்ட் ஆஃப் த லைட் விசிபிளா இருக்கு. காரணம் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, ஏன்னா இங்க இருக்கிற பார்ட்டிகல்ஸ் எல்லாம் எப்படி இருக்கும்? பெருசா நல்லா குண்டு குண்டுன்னு இருக்குமா? கம்பேர் டு த சொல்யூஷன். ரைட்டா? பியூர் ட்ரூ சொல்யூஷனை கம்பேர் பண்ணும்போது அப்ப ஒவ்வொரு லைட் ரே வரும்போது அங்க என்ன நடக்குது? ஸ்கேட்டரிங் நடக்குது. அப்படி ஒவ்வொன்றும் பட்டு ஸ்கேட்டரிங் ஆகுறதுனாலதான் அங்க பார்ட் ஆஃப் த லைட் இஸ் விசிபிள். ஆனா இதுவே நீங்க இங்க எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா சோ அப்படியே ஜஸ்ட் நேரோவா போயிடும். அவ்வளவுதான், வேற ஒண்ணுமே கிடையாது. ஓகே, தட்ஸ் ஆல். வெரி சிம்பிள். ஓகே, so when a strong beam of a light is focused on a colloidal solution, path of the beam visible ஆ இருக்கு. அந்த process தான் Tyndall effect. இது சொல்யூஷன்ல நடக்காது because scattering effect does not take place. Okay, next one. What is a Brownian movement? எல்லாம் z draw பண்ணிருக்காங்க. ஓகே, என்னன்னா இந்த பார்ட்டிகல்ஸ் நம்மள மாதிரி ஆக்டிவாவே இருக்கும். ஒரு இடத்துல சும்மா உட்காராது. கொலாய்ட்ஸ். சோ அப்ப என்ன பண்ணிட்டே இருக்கு? சோ இப்படி மூவ்மெண்ட்ல இருக்கு. அந்த மூவ்மெண்ட் பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு Z டைப்ல இருக்கு. ஓகே, சோ இதுதான் என்னன்னு சொல்றாங்க? Brownian movement அப்படின்னு சொல்றாங்க. சோ zigzag patternல இருக்கு. Okay, this is called as Brownian movement. Write the difference between the elements and compounds and give an example for each. So பாத்துடலாமா? எலிமெண்ட்னா யாரு? சேம் ஆட்டம் கம்பைன் ஆயிருந்ததுனா எலிமெண்ட். காம்பவுண்ட்னா யாரு? டிஃபரண்ட் ஆட்டம்ஸ் வந்து ஃபிக்ஸ்ட் ரேஷியோல கனெக்ட் ஆயிருந்ததுனா அதான் காம்பவுண்ட் நம்மளுக்கு. So it is made up of only one kind of atom. This is made up of more than one kind of atom. So இங்க பாருங்க, the smallest particle அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா that retains its all the property because அந்த ஆட்டமாவே தான் இருக்கு. கரெக்டா? ஹைட்ரஜன் கூட தான் பாண்ட் ஆகுது. அப்ப அதோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் மாறாது. ஆனா இங்க ஹைட்ரஜனும் ஆக்சிஜனும் சேர்ந்து H2O மாறுது. அப்ப H2Oக்கு ஒரு புது ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கும். கரெக்டா? அதான் நம்மளோட காம்பவுண்ட். அண்ட் எலிமெண்ட் பாருங்க, so cannot be broken down. So கொஞ்சம் எனர்ஜி கொடுக்கும் போது அதனால பிரிக்க முடியாது. we cannot dissociate. ஆனா இங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா we can dissociate into simpler. ஓகே, H2O எடுத்து நான் பிரேக் பண்ணனா எனக்கு ஹைட்ரஜன் தனியா ஆக்சிஜன் தனியா கிடைக்கும். ஆனா அதே மாதிரி நான் H2O எடுத்து பிரேக் பண்ணனா we will get, but it will take lot of energy. It will absorb lot of energy. Next difference is homogeneous and then heterogeneous. Heterogeneous என்ன சொல்றாங்கன்னு பாத்துக்கலாமா? Heterogeneous solid and solid. Okay, heterogeneous என்னது? Solid and then solid. ஓகேவா? நம்ம அந்த பார்ட்ட ஃபர்ஸ்ட் பார்க்க போறோம். சோ மிக்சர்ஸ்ல சாலிட் அண்ட் சாலிட் இருக்கலாம், சாலிட் லிக்விட் இருக்கலாம், ஈவன் லிக்விட் கேஸ் எப்படி வேணா இருக்கலாம். சோ ஃபர்ஸ்ட் சாலிட் அண்ட் சாலிட எப்படி செப்பரேட் பண்றாங்க அப்படின்னா ஹேண்ட் பிக்கிங், சீவிங், வினோயிங். சாடஸ்டுக்கு ஈவன் வினோயிங் கூட நீங்க யூஸ் பண்ணலாம். மேக்னெட்டிக் செப்பரேஷன், சப்ளிமேஷன், இது எல்லாமே வந்து சூட்டபிள் டெக்னிக்ஸ். இதுவே நீங்க என்ன எடுக்கிறீங்க? இன்சால்யுபிள், அப்ப ஃபில்ட்ரேஷன், டீ பவுடர் ஈஸியா ஃபில்டர் பண்ணிடலாம். ஃபில்ட்ரேஷன், டீகன்டேஷன்,
sedimentation, centrifugation. Sedimentation என்ன அர்த்தம்? அப்படியே டிஸ்டர்ப் பண்ணாம விட்டுறணும். ஓகே, அப்ப அங்க இருக்கிற பார்ட்டிகல்ஸ் எல்லாம் செட்டில் டவுன் ஆயிடும். தட் இஸ் செடிமெண்டேஷன். டீகன்டேஷன். செடிமெண்டேஷனுக்கும் டீகன்டேஷனுக்கும் எப்படி வித்தியாசம் சொல்லலாம்னா, டீகன்டேஷனும் அதே தான். அதை செடிமெண்ட் பண்ணிட்டு அங்க இருக்கிற லிக்விட மட்டும் டிஸ்டர்ப் பண்ணாம நான் கீழே ஊத்துறேன். அப்போ அது டீகன்டேஷன். ஆனா செடிமெண்டேஷன்ல நம்ம என்ன பண்ண மாட்டோம், கீழே ஊத்த மாட்டோம். அது அப்படியே இருக்கும். நான் மேல இருக்கிற லிக்விட மட்டும் யூஸ் பண்ணிப்பேன். அவ்வளவுதான். ஓகேவா? நவ் சென்ட்ரிஃபிகேஷன். ஹை ஸ்பீட்ல ரொட்டேட் ஆயிட்டே இருக்கும். அந்த ஹெவியர் பார்ட்டிகல்ஸ்ல கீழே செட்டில் ஆயிரும், லைட்டர் பார்ட்டிகல்ஸ்ல மேல இருக்கும். கரெக்டா? சோ டூ இம்மிசிபிள் லிக்விட்ஸ். So இங்க யாரு mixtures is two immiscible liquid methods, decantation, solvent extraction. Immiscible liquid எடுத்தீங்கன்னா separating funnel the best one. Okay, அந்த process பேர் என்னது? Solvent extraction. Even decantation பண்ணலாம். இதுவே homogeneous இருந்ததுன்னா என்ன பண்ண போறோம்? Soluble solid and then liquid. அப்படி process இருந்ததுன்னா எப்படி separate பண்ணணும்? Evaporation நம்ம யூஸ் பண்ணலாம். ஏன்னா இவாபரேஷன்ல சப்போஸ் சுகர் வந்து உங்களுக்கு டிசால்வ் இருக்கு, நீங்க என்ன பண்ணிடுறீங்க, எனக்கு சுகர் மட்டும் தனியா வேணும், அப்போ அதை ஹீட் பண்ணி சோ அப்படியே வச்சிட்டீங்கன்னா சுகர் கிறிஸ்டல்ஸ் டெபாசிட் ஆயிடும். அண்ட் தென் ரெண்டு லிக்விட்ஸ் இருந்தா டிஸ்டிலேஷன் யூஸ் பண்ணலாம். அண்ட் தென் கிறிஸ்டலைசேஷன் we can use it. ரைட்டா? சோ அப்போ அதே மாதிரி கிறிஸ்டலைசேஷனும் இவாபரேஷனும் ஆல்மோஸ்ட் ஒன்னும் சொல்லலாம். ஏன்னா இவாபரேஷன்ல வாட்டர் வெளியில போயிடுது, கிறிஸ்டலைசேஷன் நீங்க பாத்தீங்கன்னாலும் கிறிஸ்டல்ஸ் ஃபார்ம் ஆகுது. ஆல்மோஸ்ட் சிமிலர் தான். ஓகே, and then homogeneous பாருங்க, two miscible liquids. so two miscible liquids எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா fractional distillation அப்படின்னு சொல்லலாம். two miscible liquids எப்படி செப்பரேட் பண்ணலாம்? fractional distillation. அதுவுமே ரெண்டு liquids இருக்கு, நம்ம ரெண்டு liquids வந்து ஹீட் பண்றோம். யாருக்கு பாயிலிங் பாயிண்ட் ஜாஸ்தி இருக்கோ அவங்க என்னவா மாறிடுவாங்க? கேஸா மாறிடுவாங்க. ஃபர்ஸ்ட் பேலன்ஸ் இருக்கிறவங்க அவங்க வந்து கொஞ்சமா வந்து ஸ்டே பண்ணிட்டே இருப்பாங்க. கரெக்டா? அப்ப ஃபர்ஸ்ட் இருக்கிற கேஸ் நான் அகைன் கூல் டவுன் பண்ணி கலெக்ட் பண்ணிடுவேன். அதான் நம்மளோட fractional distillation. இதுவே two or more solids in a liquid இருந்ததுன்னா chromatography technique. இது ஜெனரலா ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரியில யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஒவ்வொரு சாலிடுக்கும் ஒவ்வொரு சால்யூபிலிட்டி இருக்கும். அந்த சால்யூபிலிட்டியை வச்சு என்ன பண்ணுவாங்க, அப்படியே ஒவ்வொன்னா பிரிச்சிருவாங்க. ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன் guys. Okay, so all the questions we have discussed. So இந்த questions எல்லாமே உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். So நம்ம next half yearly rush question of the dayல மீட் பண்ணலாம். So நம்ம கிளாஸோட ஹேண்ட் ரிட்டன் நோட்ஸ் வேணும்னா இந்த ஸ்கேனரை கிளிக் பண்ணி டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க. Bye bye. Thank you.